بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان ایک دن میں 23,000 دفعہ سانس لیتا ہے؟ پتے کی پتھری کی صورت میں سلاد کے پتوں کا رس پینے سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو آپ کی صحت بھی ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ اگر کھانا پکاتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کیا جائے تو شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں تو مچھلی کھایا کریں۔ مہینے میں 1 مرتبہ مچھلی کھایا کرو، اس سے جوانی برقرار رہے گی اور نظر تیز ہو جائے گی، اور اس سے بال بھی لمبے ہوتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ ہر مرض سے شفا چاہتے ہو تو یا سلامو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کیا کرو، ہر مرض سے شفا ملے گی۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے، اور اس سے کمر کا درد بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ جن بچوں کو نظر لگ جائے اور وہ بچے بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر رونے لگ جاتے ہیں تو ایسے بچوں کے بازو پر کالا دھاگا باندھ دیں یا ان کے کان کے پیچھے توے کی کالک لگانے سے بچے کو نظر نہیں لگے گی۔ اس کے لیے دوسرا طریقہ 7 گول لال مرچیں لیں اور بچے کے اوپر سے وار کر جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیں، اس سے بھی نظر اتر جاتی ہے۔ اور یہ بہت ہی پرانا اور آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کم بولنے والے زیادہ تر ایماندار ہوتے ہیں۔ دوسروں کو جج نہ کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ چھالوں پر لگانے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور چھالوں میں زیادہ جلن بھی نہیں ہوتی۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ادرک استعمال کرنے سے جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی دمہ کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور اس کمرے میں مریض کو لٹا دو۔ پورے کمرے میں دھواں پھیل جائے گا اور اس سے مریض شافیاب ہو جائے گا۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں شامل کر کے کھا لو، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس سے کمزور جسم بھی صحت یاب ہو جائے گا۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آئے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگا دیں، 1 ہفتہ لگاتار استعمال کریں، اس سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے اور گنج پن کی شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ کھجور کو دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ بائیں جانب منہ کر کے سونے سے دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ اگر کوئی عورت نہار منہ کھیرا کھائے تو وہ 80 سال تک دبلی رہے گی۔ مرد کے بدن کو طاقتور دینے والی 3 سبزیاں جو مرد کو ضرور کھانی چاہیے: ادرک، پالک اور شلجم۔ ان تینوں سبزیوں سے مرد کی مردانگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ غذا میں گوشت کا کم استعمال کینسر کے مجموعی خطرے کو کم کر دیتا ہے۔ صرف گوشت کو ہفتے میں 1 بار استعمال کرنا چاہیے۔ سچی کہاوت ہے کہ بوڑھی بھینس کا دودھ میٹھا ہوتا ہے اور بوڑھے آدمی کی جوان بیوی گلے کا ڈول ہوتی ہے۔ صبح سورج نکلنے سے قبل نہار منہ دھو کر 1 چٹکی کچے چاول پھانک لینے سے
जिगर मजबूत हो जाता है। मोहब्बत करने वाले का रंग ज़्यादातर सांवला होता है। पेट की आधी से ज़्यादा बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता खाने से ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हमेशा खाना हमेशा चबाकर और आहिस्ता आहिस्ता खाया करो। तेज़ी से खाना खाना इससे पेट फूल जाता है। जो जल्दी सो जाता है और जल्दी उठता है, ऐसा इंसान लंबे अरसे तक जवान और तंदुरुस्त रहता है। सुबह निहार मुँह लहसुन को 1 कप नींबू के केवे के साथ पी ले। इससे पेट की चर्बी बहुत तेज़ी के साथ कम होने लगती है। अगर लंबी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो और लंबे अरसे तक जवान नज़र आना चाहते हो तो हमेशा सादा सी खुराक खाया करो। इससे आप बहुत कम बीमार होंगे और आप लंबी उम्र पाओगे। प्याज और आलू इकट्ठे नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से पास पड़े आलू खराब हो जाते हैं। बादाम, किशमिश और खजूर दूध में मिलाकर पीने से जिस्म को फ़ौरन ताकत मिलती है। नारियल के तेल के इस्तेमाल से मैदा ठीक होने लग जाता है। नारियल का तेल इस्तेमाल किया करो। उबलते हुए पानी के ऊपर चेहरा करके सर पर तौलिया लपेटकर चेहरे पर पानी की गर्म भाप लेने से चेहरे की तमाम झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं और इससे आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। सीने की रेशे से फिफड़े बंद हो जाते हैं जिससे दमा हो जाता है, तो इसके लिए अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया करो। गर्मियों में ज़्यादा पसीना नहीं आएगा, इसके लिए आप नहाने वाली बाल्टी में थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर मिलाकर अपने ऊपर नहाने के बाद जिस्म पर पानी बहा लें। जिस्म से फालतू बाल भी ख़त्म हो जाएंगे और जिस्म से बदबू भी नहीं आएगी और इससे पसीना भी नहीं आता। पुदीने के पत्ते उबालकर इसका पानी रोज़ाना पीने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। हाथ से कपड़े धोने से डिप्रेशन दूर होता है, वज़न भी कम होता है। सुबह नाश्ते के बाद 2 अंजीर खाने से लिकोरिया जड़ से ख़त्म हो जाता है। जो दिल के मरीज़ हैं वो लोग लोकार्ट का फल इस्तेमाल करें। जिस सुराख से कीड़े मकोड़े निकलना बंद हो रहे हैं वहाँ खजूर की गुठली रख दो। हमेशा के लिए कीड़े मकोड़े निकलना वहाँ से बंद हो जाएंगे। खारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में काफूर मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाओ। इससे खारिश 2 दिनों में ख़त्म हो जाएगी और उस जगह पर कभी एलर्जी भी नहीं होगी। रोटी को हमेशा चबा कर खाया करो, कभी कमर का दर्द नहीं होगा। खीरा खाना शुगर के मरीज़ों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है। खीरा खाने से वज़न बहुत जल्दी कम हो जाता है और इससे जिस्म में पानी की कमी पूरी हो जाती है। चेहरे का रंग निखर जाएगा। निहार मुँह माथे पर बादाम का तेल लगाने से कभी सर में दर्द नहीं होगा। अगर नींद ना आ रही हो तो सुर्ख टमाटर खा लो। इस पर चीनी लगा कर खाएं। इससे बेख्वाबी दूर होगी और सुकून की नींद आएगी। जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर करना है तो मिश्री खाने की आदत बना लें। मिश्री खाने से जिस्म में खून की कमी दूर हो जाती है। मिश्री इस्तेमाल करने से याददाश्त मजबूत होती है। ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। रोटी को हमेशा चबा कर खाया करो, कभी पेट नहीं फूलेगा। सिखावत एक असूल भी है, जो तुम तकसीम करोगे तुम्हारे पास इसकी फरावानी ज़रूर होगी। फिर चाहे वो दौलत हो, इल्म हो या फिर मोहब्बत हो। खुश रहा करो, हालात बदलो या फिर हालात के मुताबिक ढल जाओ। प्याज खाने से ताज़ा खून पैदा होता है। इसमें शामिल अज्जा खून की कमी को दूर करते हैं। दिन में 5 बार सीढ़ियों पर ज़रूर चढ़ा करें, इससे वज़न भी कम होता है। हाई ब्लड प्रेशर का खात्मा करना है तो नहाने से कबल
1 गिलास पानी का पी लिया करो। उल्टी मतली या फिर पेट में दर्द हो तो बड़ी इलायची चबाकर खाने से आराम आ जाएगा, पेट का दर्द फ़ौरन ठीक हो जाएगा। जो रोज़ाना सुबह उठकर खजूरें खाता है, इस पर जादू असर नहीं करता और इसका मैदा दुरुस्त रहता है। जो औरत नाफ में अदरक का टुकड़ा रखकर सो जाए, ऐसी औरत कभी मोटी नहीं होगी। इससे लटका हुआ पेट भी अंदर चला जाता है और वज़न में बहुत ज़्यादा कमी आती है। पानी में संतरे के बीज डालकर पी लो। पेट की चर्बी 6 दिन में पानी की तरह पिघल जाएगी। संतरे के बीज इस्तेमाल करने से वज़न में बेतहाशा कमी आती है। जो रोज़ाना सुबह उठकर वर्जिश करता है, ऐसा इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है। वर्जिश करने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है। आलू कम से कम इस्तेमाल करो, क्योंकि ये बादी होते हैं और ये मोटापे का भी बाइस बनते हैं। नाज़रीन, हरी मिर्चें सेहत का खजाना है। हरी मिर्च कैलोरीज़ को कम करने में मदद करती हैं और वज़न को भी कम करती हैं। नमक से भरपूर ग़िज़ा ना सिर्फ आपके बदन को गुब्बारे की तरह फैला देती हैं, बल्कि वो आपकी जिल्द को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए नमक का इस्तेमाल कम किया करो। नाज़रीन, जिस घर में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, वहाँ रिज़्क की कमी होती है। वज़न कम करने के चंद आज़मूदा नुस्खे। सोने से कबल 1 कप ग्रीन टी का पिएँ। दिन में 5 मरतबा सीढ़ियाँ चढ़ा करें। रात का खाना कम खाया करें। अचार में तेज़ नमक शामिल कर दिया जाए तो अचार काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होता। डिप्रेशन के अंदर लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, जिससे तबीयत ख़राब और ज़्यादा हो जाती है और इससे डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे बीपी भी लो हो जाता है। निहार मुँह मटके वाले पानी में नमक डालकर पीने से पूरा दिन आपका मैदा तवाना रहता है और ऐसा इंसान बीमारियों से महफूज रहता है। गुड़, हल्दी और मुलट्ठी और सौंफ हम वज़न पीस कर रोज़ाना सुबह शाम माहवारी आने से हफ्ता पहले इस्तेमाल करो। दर्द और माहवारी में कमी दूर हो जाएगी। रात के वक्त चाय का इस्तेमाल करना छोड़ दें, वरना पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। जो लोग रात को चाय पीकर सोते हैं तो उनकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। जो ख़वातीन खुश्क जिल्द से परेशान हैं तो वो उनकी जिल्द रूखी सूखी सी हो तो वो सिर्फ नाशपाती का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। जो लोग छोटे छोटे मसलों में भी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ी बड़ी बीमारियों में भी मुब्तला हो जाते हैं। अमरूद की नरम और नाजुक पत्तियाँ चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। वज़ू में रहने वाले शख्स का रिज़्क दुगना कर दिया जाता है। इसलिए रात को सोने से पहले वज़ू करके सोया करो। अपने गुनाहों को इस्तग़फ़ार से धोया करो और दिल को खौफ़े खुदा से धोया करो। जो शख्स बेबसी के वक्त 5 बार या रब्बाना कहे, अल्लाह पाक से जो दुआ मांगता है, अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल कर लेता है। अगर रात को नींद नहीं आ रही तो मुंह में छोटी इलायची रख लेने से सुकून की नींद आएगी और आप इसे आराम से सो सकते हैं। प्यारी नाज़रीन, दांत ऐसी चीज़ है जो इंसान को 2 मरतबा मिलती हैं, लेकिन इंसान को तीसरी दफ़ा खुद खरीदनी पड़ती हैं। अगर आपके दांतों में दर्द है तो आप लौंग का तेल इस्तेमाल करें। दांतों का दर्द फ़ौरन दूर हो जाएगा और इससे दांतों में कीड़ा भी नहीं लगता। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो इसके लिए रोज़ाना सुबह निहार मुँह उठकर केले खाया करो। इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। नहाने से कबल बालों में तेल लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। निहार मुँह भुनी हुई सौंफ खाने से पेट और वज़न दोनों कम हो जाते हैं। सौंफ का इस्तेमाल
بہت جلدی وزن میں کمی کرتا ہے۔ شہوت کی کمی ہو تو چلگوزے اور بادام کا حلوہ بنا کر کھاؤ، اس سے شہوت کی کمی پوری ہو جائے گی۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے اور اس سے آپ کو برے خواب بھی نہیں آتے۔ روزانہ تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے، انسان کی جلد کو جوان بناتا ہے۔ نیم گرم پانی کا استعمال روزانہ صبح نہار منہ کیا کریں۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ اگر پودے مرجھا جاتے ہیں یا پھر پودے بڑے نہیں ہوتے تو پانی میں چینی ملا کر پودوں کی جڑوں میں ڈال دیں، اس سے پودوں کی گروتھ بہت زیادہ تیزی سے ہوتی ہے۔ انجیر کھایا کرو کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگاؤ، اس سے چھالے نہیں پڑتے۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے ہیں تو بھی فالسے کے استعمال سے ختم ہو جائیں گے۔ فالسے کا شربت بہت زیادہ مفید ہے۔ چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے جلد پر کشش اور جوانی نظر آتی ہے۔ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عورت بند گوبھی کے پتوں کے پانی سے منہ دھو لیا کرے، چند دنوں میں چاند جیسا سفید چہرہ ہو جائے گا اور اس سے چہرے سے جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ بند گوبھی کے پتوں کو ابال کر اس کا پانی چھان لیں اور اس سے منہ دھوئیں، آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں اور شوگر مسلسل کم زیادہ ہونے لگے تو وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جو کا آٹا پسوا کر اس کی روٹی بنا کر کھایا کریں۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ جو کھانے کو تیزی سے نگل جاتا ہے اس کا پیٹ تیزی سے پھول جاتا ہے۔ اس لیے پیارے ناظرین، کھانے کو آہستہ اور چبا کر کھایا کریں۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ چبا کر کھانا کھانے سے کبھی پیٹ نہیں پھولے گا۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس کا پانی اس سے منہ دھوئیں، اس سے آپ کے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے چہرے سے دانے وغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر جس کے چہرے پر بہت زیادہ آئلی رہتی ہو تو وہ بھی اس کا استعمال لازمی کریں۔ گندم کے آٹے میں جو اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی پکا کر کھائے، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لو، ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں، امرود کے بیج کبھی ہضم نہیں ہوتے۔ جو لوگ روزانہ دوپہر کے وقت ادرک کا قہوہ پیتے ہیں وہ دماغ کے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ شکر قندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے ماہواری میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ جو لوگ زیادہ سوچتے نہیں ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان نظر آتے ہیں، اور جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں تو ایسے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو دن میں نیند نہیں آتی تو وہ لوگ بہت ہی بے چین مزاج کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ خوبصورت اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاول روٹی کی مقدار کو کم کر کے پھلوں کی اور سبزیوں کی مقدار کو بڑھا دیں، آپ زندگی بھر جوان دکھائی دو گے۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے اور اس سے آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین،
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور آپ کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اور میرے چینل FS وائس کو لازمی سبسکرائب کریں۔